बंद रामदास अर्जन गुरु श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर एक बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कार्य अनुराग जजन भजन मम खालसा खालसा पूज विजोग दास गोबिंद फतेह खालसा दस परस मिटे सोग आत्म रस जानही सो है खालस देव प्रभ में मोह में दास में वंचक नाहन पेव कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप रहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप रहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ बिसन पद पुनियाकी तरह दूजी बृत खंबाए च सत नाम उपदेश दृढ़ायो सत संगत सिखियन प्रत दीना वाहे वाहे प्रभ सिफत सागाहन गुरु कृपाल कृपा बहु कीना सत संगत प्रतदान दिवायो वाहे गुरु पद विमल सुखीना सिख मराल नाम प्रभ मुक्ता गुर दातार दान हर दीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुरों की पवित्र पावन हजूरी सुभाएमान गुरु की साची नवाजी साध संगत जी महाराज ने बड़ी बख्शिश कृपा करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬੇਗਮ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कीर्तन कथा द्वारा बाबा जी महापुरुष संत बाबा गुरदेव सिंह जी उन्होंने महापुरुषों वालों ये गुरमत के प्रचार का उपराला किया जा रहा है और रोज गुरु स्थान से कथा जी है श्री गुरु मारे कबीर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की उच्चारण की बाणी श्री सरबलोक प्रकाश खालसे की महिमा वाहिगुरु मंत्र की महिमा जो गुरु नानक साहब दुनिया ते आए हैं परमेश्वर आप ही आए हैं ते गुरु नानक देव जी ने दुनिया ते आके अपने सिखां नूं सतनाम श्री वाहिगुरु मंत्र दिता है। इस मंत्र द्वारा बेअंत जीवां दा उद्धार किया है। वाहिगुरु दे चार अखर वावा हाहा गग्गा रारा ਇਹਦੀ दसवें पातशाह ने बड़ी महान व्याख्या की है। जिन्हां गुरमुखां दा अनुभव खुल जाता है उन्होंने ਇਹਦਾ पता लगता है। सो प्यारी साध संगत जी गुरु नानक साहब जी ने 10 जामे धारण किए हैं। गुरु नानक साहब जी का ही बाग बगीचा खालसा पंथ है जिहदे विच उदासी महात्मा निर्मले साधु निहंग सिंह फौजा और दमदमी टकसाल नानकसर संप्रदाय ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ
सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए। सारी मानव जाति नूं परमात्मा का रूप समझ के प्यार करना ते मानव जाति के हकों की राखी लई धर्म युद्ध करना, ये दोवें गल्लां साध संगत जी खालसे दीयां हन। खालसा पंथ संतां दा और सिपाहियां दा पंथ है। संत बन के भगती करनी है, सिपाही बन के देश कौम की पंथ की समाज की धर्म की राखी करनी है। जिहड़ी सरबलो बाणी है, सरबलो बाणी के दोवें वचन बराबर चलते हैं। जे सरबलो बाणी किसी विद्वान कोलों पढ़ी जाए, पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ संथ्या की जाए, फिर अर्थ सीखे जान, फिर दसम की बाणी के अर्थ समेत पाठ होण, फिर सरबलो प्रकाश नूं पढ़िया जाए, तो फिर साध संगत जी गल क्लीयर हो जाती। गुरु कृपा भी होवे, अनुभव भी होवे। अज जिहड़े लोग गुरबाणी ते किंतु परंतु करते हैं, कभी सरबलो प्रकाश ते किंतु करते हैं, कभी दसम पातशाह कलगीधर पिता जी की बाणी ते किंतु करते हैं, कभी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते तर्का करते हैं। उन्हां वीरां नूं इन्ना समा नहीं है कि वह लंबा समा किसी महापुरुष विद्वान को बैठ के गुरबाणी नूं पढ़ सकन, इहदे अमृत रस नूं पी सकन। बस निंदा ही करनी है, अर्थ पता नहीं, भाव पता नहीं, पाठ करना नहीं आउंदा। वो जिवें पंजाबी की कहावत है, भाई गुरदास जी ने लिखी है अपनी पौड़ी दे विच। भाई साहब लिखते, नचण नच न जाने आखे भोए सौड़ी। नचना तो आउंदा नहीं सीगा, ते जदों उन्होंने आख्या भी नच के दिखा, तो कहती भी नचा किवें, विहड़ा सौड़ा है, आंगण टेढ़ा है। सो खालसा जी ये लोग जिहड़े हन, महाराज की बाणी पढ़न की बजाय, मेहनत करन की बजाय निंदण लगे हुए। पर जेकर तुसी बाणी दे अर्थ सुनोगे, आनंद आएगा, शांति मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिहड़ा सरबलो प्रकाश है, ये गुरु ग्रंथ साहिब ते दसम ग्रंथ की गाइड है। जिवें कोई मूल ग्रंथ होंदे ने, अगे उन्हां दी गाइड तैयार की जाती, ताकि जिहड़ी गल क्लीयर नहीं समझ आती, वो समझाई जाती है। टीका है एक तरह का। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिद्धांत भी इस ग्रंथ में आउंदा है, ते दसम का सिद्धांत बीर रस वाला वो भी विच आउंदा। ये तिन्ने जिहड़े ग्रंथ हैं, साध संगत जी महाराज की बाणी है। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक 10 पातशाहियां इक्को जोत, बाणी भी इक्को रूप समझनी है। सो महाराज कृपा कर रहे ने। खालसे की महिमा दसन तो पहला गुरु की महिमा दसनी भी जरूरी सी, क्योंकि गुरु ने ही तो खालसा साजिया। गुरु बिना खालसा नहीं बन सकता, ते गुरु ने खालसा साजिया नाम दे के, नाम बिना भी खालसा नहीं बन सकता। ते नाम दे विच भगती शक्ति दोवें पाई है। भगती करन लई साधु महात्मा हम मिल मिले उदासी, ते शक्ति रूप खालसा फौज है, निहंग सिंह फौजा हैं। ये सारा कुछ गुरु का ही है। और मैं ये भी बेनती करा कि जदों किसी को ज्ञान हो जाता, उन्होंने आपस में प्रेम हो जाता है। जिहड़े लोग साध संगत जी बाणी दे रसिके हैं, उन्होंने विच प्यार है। जिहड़े बाणी तो टुटे हुए ने, वो नफरत करते हैं एक दूसरी नाल। सच्चे पातशाह की बाणी पढ़न का यह फायदा होगा कि सानू आपस में प्यार की भावना भी बनेगी, तो सिक्खी का वाधा होगा। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज जी अपनी बाणी द्वारा की महिमा दस रहे ने। मंत्र गुरु मंत्र वाहिगुरु की सुनिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिसन पद पुनियाकी तरह दूजी प्रित खंबाएच। साध संगत जी बिशन पदे पुनियाकी राग विच ते खंबाज राग विच महाराज उच्चारण करते हैं। सतनाम उपदेश दृढ़ायो। महाराज जी कहते हैं, काल पुरख परमेश्वर गुरु नानक देव जी ने दुनिया का भला करने लई सतनाम श्री वाहिगुरु मंत्र दृढ़ कराया, पक्का कराया भी जपो। दृढ़ाए का मतलब होंदा भी दृढ़ कर ला भाई, पक्का कर ला, भुल्ली ना। एक बारी वाहिगुरु आख के दूजी बारी फिर वाहिगुरु कहना है।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਿਅਨ ਪ੍ਰਤ ਦੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 514 15 16 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁ ਕੀਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਦਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਾਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਬਿਮਲ ਸੁਖੀਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਬਿਮਲ ਸੁਖੀਨਾ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਮਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਮਰਾਗ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਮੁਕਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੰਸ ਨੇ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੋਤੀ। ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ, ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਨੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਮੁਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾਨ ਹਰ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੋਂ ਖੁੱਜੀ ਡੋਮਣੀ ਕਰਦੀ ਆਲ ਬਤਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਗੁਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾਨ ਹਰ ਦੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਦ ਲਾਗੇ ਜੇ ਜੀਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੇਯੂ ਤਰੇ ਸਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਯੂ ਤਰੇ ਸਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ, ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਤੇ ਹਰ ਜੀਓ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਲ ਆਧਾਰੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਕਥਤ ਕੀਰਤਨ ਰੋ ਜਾਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਅਗਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪੁण्य रूप पावन दर्शनीयम, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪੁण्य ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੁण्य ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਪੁण्य ਸਰੂਪ ਹਨ। साध संग मिल गुरु ते आए, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧਿਆਇਆ ਹੈ। दसक रूप धर आप परमेश्वर, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। राज योग हट भगत कमाए, ਰਾਜ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਹੱਠ ਜਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਠ ਜੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਗ ਹਨ। ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਠ ਜੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਜੋਗ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੱਠ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੱਠ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵੱਟ ਹੱਠ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਣੇ, ਵਰਤਾਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੱਠ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋ ਹੱਠ ਘੱਟ ਥੋੜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਤੇਗਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੁੱਧ ਹੱਠੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੱਠ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹਰ ਭਗਤ ਕਮਾਏ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जे जे असर प्रभ संतन द्रोही, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਸੁਰ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਦਰੋਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ।
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਹਰ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਬਿਘਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੱਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੋਕਾਂ ਵਾਢਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਅਸੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਦਰੋਹੀ, ਅਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਏਦਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਨੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਹੋਰ ਜੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੇ ਅਸੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਦਰੋਹੀ ਹਰ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਢੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਸੰਤਰੇ, ਕੇਲੇ, ਅਨਾਰ, ਫਾਲਸੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰਾਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਦਰੋਹੀ ਹਰ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਮਨਾਏ ਭਗਵਤੀ ਅਰ ਭਗਵੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਏ ਭਗਵਤੀ ਅਰ ਭਗਵੰਤੇ। ਭਗਵਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲ ਤੇ ਬਲਵਾਨ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਬਲ ਤੇ ਬਲਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਉਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਭਗਉਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੱਲਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ
ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਉਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਉਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨਾਏ ਭਗਵਤੀ ਆਰ ਭਗਵੰਤੇ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣੇ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੇਜ ਵਧਾਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿ ਲੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਵਾਨੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਨਾਏ ਭਗਵਤੀ ਹਰ ਭਗਵੰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਜ ਤੇਜ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਧ ਬਖਾਣੀ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਚ ਪੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਸੁਰ ਗੋਦਰੋਹੀ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟਨ, ਭੂਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਭੂਸੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਤ ਵੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਦਰੋਹੀ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕਰ ਅਸਰ ਦਲੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋਧ ਸੁਧਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੁਧਾਈ, ਸੋਧ ਸੁਧਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥ ਕਰ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਮੰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ। ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਰਿੜਕ ਕੇ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਸਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨ, ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਥਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੱਢੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੈਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ।
फलाने आश्रम का आवे, फलाने आश्रम का ना आवे। उसे सर्व आश्रमां दे सर्व वर्णां दे लोग बैठे सन। महाराज ने वो सारे मधानी पा के तत्त कढ़ण लई 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ चोण कर लई। वो ਜਿਹੜੇ 5 आए वो मक्खण रूप सन। मत कर तत्त खालसे मनते। महाराज ने मथन करके तत्त खालसा प्रगट किया है। अकाल पुरख की आज्ञा पाए। अकाल पुरख की आज्ञा पा के, परमेश्वर की महाराज की आज्ञा पा के प्रगट भयो रूप मुनिवर को। अकाल पुरख के स्वरूप मुनिवर, मुनिया का जो श्रेष्ठ मुनि सन। साध संगत जी, आ दाढ़े केसां वाला, कशहरे वाला, शस्त्रां वाला रूप है, ये ऋषियां मुनिया का रूप है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ऋषि मुनि ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਾਉਂਦਾ। श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अगस्त जी, पुलस्त जी, अंगरा, जिन्ने ऋषि होए सारे सिर तो पैरों तक त्यार बर त्यार। दूसरा तुसीं देखो, उन्होंने पर्दा भी शरीर का ढकिया। कशहरा जिहड़ा पर्दा है वो भी धारण किया सी, पुराने जमाने तो चले आऊंगा। ते फिर शस्त्र धारी सन। रामचंद्र जी तुसीं देखो तीर कमान, हनुमान जी को गुरज गदा, ते शिव जी को तरसूल। इसे तरह जिन्ने भी शस्त्र अपने अवतार हैं, श्री कृष्ण जी को चक्कर सुदर्शन नजर आता है। सारे जोधे सन, शस्त्रधारी सन। ये खालसा महाराज ने पुरातन प्रगट भयो रूप मुनिवर कलयुग दे विच ओह प्रगट कर दिता जिहड़ा सतयुग च हुंदा सीगा। जटा जूट त्यार पर त्यार, शस्त्रां नाल सजिया होया, भगत भी ते संत भी ते सिपाही भी। हाँ जी, जटा झूठ नख सिख कर पावन। जटा झूठ केस सारे शरीर दे साबत हैं, जिवें ऋषियां मुनियां दे हुंदे सन। नख सिख कर पैर तो लैके, पैर दे नोह तो लैके सिर की चोटी तक, सिर तो लैके पैर दे अंगूठे तक पावन पवित्र स्वरूप बना के महाराज ने दस्या खालसे दा। भगत सूर द्वै रूप नरवर को। ये भगत भी है ते सूरमा भी है। दोवें गुण नरवर श्रेष्ठ मनुख दे जिहड़े गुण होने चाहिए, एक तो भगत होवे, एक सूरमा होवे। ये दोवें गुण महाराज दे खालसे विच हन। ते राजियां दा राजा है, फकीरां जो फकीर है खालसा। फकीरी भी खालसे वर्गी किसी कोल कोई नहीं। साथ संगत जिहड़े मर्जी बने फिरन, खालसा फकीरां चों श्रोमणी फकीर है। फकीरी बड़ी दूर होंदी, एक तो मंगतियां नूं फकीर कह दिंदे आ, पर नहीं, फकीरी फकीर दूर दी गल है। फकीरा फकीरी दूर है, जिंदी उच्ची खजूर है, चढ़ गया ते पीएगा प्रेम रस, डिग गया ते चकना चूर है। वो जिहड़ी फकीरी है वो भी खालसे दे कोल है, ते बादशाही भी खालसे कोल है। महाराज दे भगत सूर द्वै रूप नरवर को, भगत भी है ते सूरमा, दोवें रूप श्रेष्ठ मनुख दे जिहड़े गुण हन, जो बादशाहां दे गुण हन, राजियां दे गुण हन, वो खालसे नूं दित्ते हन। चक्र वै पद दात धुर पायो। ये चक्रवर्ती पद, चक्र वै चारे चक्रां दा मालक, ये पदवी जिहड़ी है धुर तो खालसे नूं प्राप्त होई है। धर्म राज पुंजत गिरवर को। ये खालसा धर्म दा राज करेगा पुंजत गिरवर को। ऐसा महापुरुषों की कथा जदों बाबा जी कथा करते सन, वड्डे बाबा संता सिंह जी, उदों कथा सुनते सरबलो प्रकाश जी, तो उन्होंने महापुरुषों की रचना से वचन सुने कि खालसा जी जिहड़े कहंदे भी खालसे ने राज करना है, वो कित्थे करना है? कहंदे खालसे का राज उत्थों तक होना है जिथे सोने का पहाड़ है। अजे तक मनुखा नूं धरती वाले नूं सोने का पहाड़ नहीं लभ्या, पर सरबलो ग्रंथ च आउंदा है ते जन्म साखी च भी आउंदा। गुरु नानक देव जी महाराज जदों पहाड़ां नूं चढ़े, सुमेर पर्वत नूं जाण लगे, मरदाना कहंदा महाराज मैं पिंड जावां। महाराज कहंदे क्यों? कहंदा महाराज उत्ते किहड़ा पहाड़ां 'च मासी बैठी परौंठे पका के देण वाली, भुख लगी मैं ते पिंड जाना, उत्ते इत्थे तां कोई बस्ती जा के रोटी खा लईदी सी। महाराज कहते नहीं मरदाना मैनू नाल लै जाना। कहना फिर महाराज जे नाल लै जाना तो अपने वर्गा बनाओ, मेरी भुख मिटाओ। उत्थे महाराज कहते भी इहो जिहा कौतक वरताया, सोने का पहाड़ दे विच नदी वगदी, सोने का पहाड़ ते नदी वगदी है।
ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਪੁੰਜਦ ਗਿਰਵਰ ਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੈ ਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਯੰਤੰ, ਉਦੈ ਅਸਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਾਜੇ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਯੰਤਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਛਿਪਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਓ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ, ਅਬ ਚਲ ਨਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਰਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਨਾ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ, ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੁ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਕਲਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।